معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ فیصد ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اور 74% ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی۔ اب یہ بھی بہت اہم بات ہے کیونکہ اس کی ایک امپلیکیشن ہے، اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہم ایسے اقدامات کر سکتے ہیں، حکومت بھی اور لوگ بھی اور خاندان بھی، کہ جس سے ہم اپنے ایسے لوگوں کو بچا سکتے ہیں کہ جن کے بیمار ہونے کا احتمال زیادہ ہے اور بیمار ہو کے کرٹیکل صورتحال میں جانے کا امکان زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو جو معمر افراد ہیں یا جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہے، ان کی دیکھ بھال اور ان کو بچاؤ، ان کا بچاؤ کیسے کرنا ہے فیملیز نے، اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے گائیڈ لائنز بنائی ہیں۔ اگین وہ گائیڈ لائنز ہماری covid.gov.pk پہ اویلیبل ہیں، ان کو اب وہاں پہ پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کے گھروں کے اندر بزرگ ہیں اور ان کے بارے میں آپ فکر مند ہیں تو آپ ضرور یہ گائیڈ لائنز پڑھیں، کیونکہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بزرگوں کو اس بیماری سے بچانا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے وہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو ہم اپنے بزرگوں کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پہلے سے بیمار ہے ہمارے خاندان میں کچھ لوگ، تو ان کو بھی خاص طور پہ بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کا کووڈ-19 کا مریض بننے کا چانس کافی زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی طرح کی بھی کوئی بیماری، میں کسی مخصوص بیماری کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر وہ یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری ہے تو پھر آپ محفوظ ہیں، لیکن جو ہماری کامن بیماریاں ہیں ان میں اگر کوئی مبتلا ہے شخص تو اس کی بھی خاص طور پہ آپ کو حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب تک جتنی اموات ہوئیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، 74% ان میں ایسے لوگ تھے کہ جن کو پہلے سے یا ذیابیطس تھی یا بلڈ پریشر تھا یا دیگر کئی طرح کے امراض تھے۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیماری ہے تو اس کا بھی امکان اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک ماسک، اور دوسرے معمر افراد کی حفاظت، یا ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ان کی حفاظت، اور بیمار لوگوں کی حفاظت، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ احتیاطی رویہ اپنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کہ اہم ہیں ہمارے جاننے کے لیے، جس میں ایک جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹیسٹ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کتنے جو ہیں وہ کنفرم کرونا وائرس کے مریض ہیں اور کتنوں کو یہ مرض نہیں ہے، ان کی تعداد اللہ کا شکر ہے کہ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو ہدف تھا کہ 30,000 روزانہ کے حساب سے ہمارے ٹیسٹ بڑھنے چاہیے، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بہرحال ہم نے 23,100 ٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں 4,960 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے یا ان کی کنفرمیشن ہوئی کہ وہ کووڈ-19 کے مریض ہیں یا اس کی ان کو انفیکشن ہے۔ ناظرین، یہ اگر ہم اس کی شرح نکالیں تو یہ تقریباً 21.4% لوگ ہیں کہ جو پازیٹیو ہوئے ان تمام لوگوں میں کہ جن کے ٹیسٹ کیے گئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر۔ پاکستان میں جو ہم نے اب تک ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں وہ تقریباً 6,83,608 ہو گئے ہیں، کافی بڑی تعداد ہے۔ اور جو ایک اچھی بات ہے اس میں جی وہ یہ ہے کہ عالمی اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی 34% جو لوگ ہیں جو اب تک جن کو 26 فروری سے لے کے اب تک جن کو کرونا وائرس پازیٹیو ہوا، ان میں سے 34%
جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو کے اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ چکے۔ پاکستان میں اس وقت 5,000 سے زائد لوگ جو ہیں پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں، اور ان میں سے تقریباً 262 جو لوگ ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں۔ اس کے اوپر کل اسد عمر صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ایکچولی ہمارے پاس وہ وینٹیلیٹرز کہ جو مختص کیے گئے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے، ان کا 25% سے زیادہ ابھی مصروف کار نہیں۔ مطلب یہ کہ تقریباً 75% کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں ابھی فارغ پڑے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ تو اس حوالے سے اگین کل بھی آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے ایک تو ریسورس مینجمنٹ سسٹم ایک تشکیل دیا، پھر کل ہی اس کی ایک جو ایپ تھی اس کی بھی رونمائی ہوئی۔ تو ان دونوں ایپ اور یہ جو ہم نے RMS بنایا ہے ریسورس مینجمنٹ سسٹم، اس کے بموجب ہمیں اب یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ 6 کم از کم ایسے کیسز تھے کہ جس کی وجہ سے جب مریضوں کو شدید بیماری کی حالت میں ہسپتالوں میں لے جایا گیا تو اس نظام کے تحت ان کو وہاں ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ اگر فلانے ہسپتال میں چلے جائیں تو آپ کو ICU کا بیڈ بھی مل جائے گا اور وینٹیلیٹر بھی مل جائے گا۔ یہ وہ محکمہ صحت خود چیزیں خریدتا تھا اور ہسپتالوں میں پرووائڈ کرتا تھا۔ آج انہوں نے کیا، ہسپتالوں کو پیسے دے دیے کہ آپ خود خریدو اور خود کرو، وینڈر اویلیبل نہیں ہے۔ سو ایک شیلو سسٹم تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس حکومت نے خراب کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ کسی حکومت کی ترجیح نہیں تھی۔ یہ بربادی پہلے سے شروع ہوئی، جہاں بربادی پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی وہاں سے انہوں نے بربادی آگے کی طرف لے کے گئے۔ کہاں ہے وہ ٹاسک فورس جو وزیر اعظم نے نامزد کی تھی؟ کہاں ہیں وہ بندے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ جب یہ وبا آئی، جس طرح صدر محترم نے کہا، آج سے چند مہینے پہلے دنیا کے اندر اس کو 7 مہینے ہو چکے ہیں، ہمیں 3-4 مہینے ہوئے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا، مگر اس تمام ایریا کے درمیان سینٹر کے اندر ایک نام نہاد قانون سازی کے نام پر ڈرامہ کیا گیا، پاکستان میڈیکل کمیشن، اس نے ڈاکٹروں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر وبا شروع ہوئی تو جو پینڈنگ ایجنڈا تھا میڈیکل ٹیچنگ MTI، وہ بربادی آپ نے ابھی بھی شروع کی ہوئی ہے۔ MTI دیکھیں، آپ اداروں کا پرپیچول سٹیٹس بدل کے پرائیویٹائز سٹیٹس نہیں بنا سکتے۔ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے 206 ملکوں کے لیے بیماری آئی ہے۔ ہر اس ملک کے اندر غریب آدمی بچ گئے جہاں پر ادارے حکومتی ذمہ داری تھے۔ ہر اس ملک کے اندر مکمل بربادی ہوئی ہے جہاں پر یہ ہیلتھ پرائیویٹائز کی گئی ہے۔ ہیلتھ رسپانسبلٹی ہے، یہ ٹریڈ نہیں، اور اگر اس کو ٹریڈ بنانے کی کوشش کی گئی تو PMA نے پالیسیز کی ریزسٹنس پہلے بھی کی ہے، اب بھی کریں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا مطالبات صدر محترم نے گنوا دیے۔ اس وقت یہ سولجرز جو وائٹ کوٹ سولجرز ہیں، یہ انپروٹیکٹڈ ہیں، ان کے اوپر انہیں سلیوٹ مارے جا رہے ہیں صرف۔ میں پیچھے ایک پروگرام میں تھا تو میرے پاس ایک منسٹر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو بڑے سلوٹ مارے ہیں۔ میں کہا سلوٹ بھی مارے ہیں، ان کے جوتے بھی بڑے مارے آپ، مگر ہمارا اور عوام کا یہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہم نے اس کو تو مینٹین کرنا ہی کرنا ہے۔ میرے ہپوکریٹک اوتھ کے اندر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے عوام کو علاج کی پروویژن بند نہیں کرنی، مگر حکومتی انتظامات مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ شاید یہ فورس اتنی کم ہو جائے، یہ فورس اتنی کم ہو جائے کہ پروویژن آف ہیلتھ نہ رہے ان کے پاس۔ میرے بچے جو جونیئر ڈاکٹر ہیں وہ ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں۔ مطالبات سر نے گنوا دیے، میں سر کو بتا دوں۔ السلام علیکم۔
डॉक्टर कामरान अहमद, जनरल सेक्रेटरी PMA पंजाब हूँ। ताल्लुक़ मेरा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से, इंटेंसिव केयर और एनेस्थीसिया से। मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले लॉकडाउन के हवाले से कि मैं एक फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा कि हमने या हमारी हुकूमत ने असर के टाइम रोज़ा तोड़ दिया। अर्ज सबसे ज़्यादा होती है, उसको भूख सबसे ज़्यादा, प्यास सबसे ज़्यादा लगी होती है। हमारे ताजरों को भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन हमने असर के टाइम रोज़ा तोड़ दिया और अब रोज़ा दोबारा तो नहीं रखा जा सकता बहरहाल, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ वो अब आपके सामने है। और वो आना भी ऐसे ही था कि हफ्ते और 10 दिन के बाद जो हमने ईद मनाई, हमारी आवाम ने भी, हमारे ताजरों ने भी, अगर हम थोड़ा सा सब्र का से काम लेते तो शायद सूरत हाल इतनी बदतर ना हो जाए। लेकिन बहरहाल अब तो सूरत हाल बहुत बदतर हो चुकी है। तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। एक तो जैसा कि शायद मलिक साहब ने पॉइंट हाईलाइट किया कि वो अद्वियात जो कि किसी की जान बचाने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, सीरियस पेशेंट की, उनकी कीमतें हवा से बातें कर रही हैं। अव्वल तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर हैं तो बहुत महंगे दामों पर हैं। दूसरे, टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। अगर कोई डॉक्टर भी जाकर इस वक्त कहे और अपनी हालत बताए डायरेक्टली किसी हुकूमत के हस्पताल में या कुछ, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। उसको मुख्तलिफ बातें बताई जाती हैं कि जी फैसिलिटी कम है, अभी आपको सिम्टम ज़्यादा नहीं है, बाद में टेस्ट करवा लें, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अब सहूलत नाकाफ़ी है। जो लैब्स पहले अपने लोग घर पर भिजवा के आपका टेस्ट कर लेते थे, इस वक्त वो आपको 4-5 घंटे के लिए लाइन में लगा देते हैं, टोकन देकर भेजते हैं। तो इसलिए जो PMA ने जिस चीज़ से मुतनब्बे किया था कि ऐसा ना हो कि लोगों का सड़कों पर इलाज करना पड़े, आइंदा आने वाली सूरत हाल में ऐसी सूरत नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि एक जब इतनी ज़्यादा पैंडेमिक हो जाती है तो फिर कुछ जिस तरह हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ट्राइज की तरफ जाते हैं कि जो लोग तो बहुत ज़्यादा इतने सिक होते हैं कि जिनका बचने का चांस नहीं होता, उनके ऊपर तवज्जो थोड़ी कम हो जाती है, और जिनका वो सिम्टम माइनर होता है तो उसके ऊपर भी तवज्जो कम हो जाती है, और बीच के लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम अस्पताल जो हैं उनमें फैसिलिटी क्योंकि लिमिटेड है, वो पैक्ड हो चुकी है। अगर कोई पैसे खर्च करके भी चाहे कि उसको आसानी से बेड मिल जाए किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो वो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और गवर्नमेंट अस्पताल में ऐसी सूरत हाल है कि वो देखते हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा मरीज़ सिक है उसको कह देते हैं कि जी अच्छा अभी देखते हैं, करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, और जो कम बीमार है लेकिन जिसके बीमार होने का खदशा है, जिसका सांस खराब हो रहा है, उसको भी बाज़ औक़ात इग्नोर कर दिया जाता है। और इम्प्रेशन ये दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो बेड खाली पड़े, सहूलत काफ़ी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। दूसरी तरफ जो कन्फ्यूजन फैलाया गया और जो सूरत हाल पहले की गई कि लोगों को घर से पकड़ के ले जाती थी, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, और जो मैयत की तदफीन के हवाले से मामलात हुए, उससे इतना कन्फ्यूजन फैला कि अब अवामुन नास ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है, इस डिनाइल में हैं, इस रवैये के साथ हैं कि नहीं जी हमारे मरीज़ को कोरोना नहीं है। एक मरीज़ जो कि अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवा के लाता है, उसका PCR नहीं हुआ हुआ, और उससे हमें क्लियर कट पिक्चर ऐसी लग रही होती है कि उसके लिम्फोसाइट्स कम हो गए हैं, उसका वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो गया है, और उससे हमें बिल्कुल शक है और वो पॉसिबल पेशेंट ऑफ कोरोना है, वो टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है, वो इस डिनाइल में है कि नहीं। और उससे ये हो रहा है कि वो अपने घर के 10 अफराद को, अपने इर्द गिर्द के 15 अफराद को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस सूरत हाल को भी लोगों को इससे आगाही देना वो बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सिंपल चीज़ जो हुकूमत सख्ती के साथ अमल दरामद करवा सकती है, मैं अपने क्लिनिक से स्टार्ट कर देता हूँ। क्लिनिक्स को भी पाबंद करे कि कोई आदमी बगैर मास्क के अंदर एंटर नहीं होगा।
इसी तरह दुकानदार की मर्ज़ी है कि वो सौदा बेचे या ना बेचे, उसको पाबंद किया जाए कि जो ग्राहक और ऐसी चीज़ें बड़ी दुकानों पे, यानी अगर आप किसी टाइलों की दुकान पे चले जाएं, किसी बड़े शोरूम में चले जाएं, तो वो आपका टेम्परेचर भी चेक करता है, वो आपका जो है वो मास्क के बगैर आपको अंदर भी नहीं दाखिल होने देता। तो छोटा दुकानदार भी 10 रुपये के मास्क के लिए इसरार कर सकता है, और जब वो पाबंद करेगा तो लोग पाबंद होंगे, वरना लोग पाबंद होने को तैयार नहीं हैं। तो ये कुछ इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। फिर वज़ीर आला पंजाब साहब ने एक ऐलान किया, उस वक्त बरहमी का इजहार किया कि जो तनख्वाहें काटी गई कोरोना के फंड में, वो उसमें तिब्बी अमले की तनख्वाह नहीं काटी जानी चाहिए थी और इसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कोई इंसेंटिव देना तो खुदा, वो जो तनख्वाह काटी गई थी वो भी वापस ना की गई। और उसके अलावा एक बहुत अहम नुक्ता कि हेल्थ प्रोटेक्शन बिल को MTI तो मौके से फ़ायदा उठा के कि ऐसे मौके पर कि जब डॉक्टर जो हैं वो वबा से लड़ रहे हैं, उन्होंने मौका गनीमत जान के और शबखून मारा और MTI को पास करवा लिया पंजाब असम्बली से। दूसरी तरफ हेल्थ प्रोटेक्शन बिल जो है उसको रोका जाता है और हमारे मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि अफवाहें फैलाते हैं और कहते हैं कि जी डॉक्टर टीका लगा देता है, जहर का टीका लगा देता है या कोई और ऐसी काम कर देता है तो अस्पताल ना जाना, और उसके साथ फिर एग्रेशन लोगों के अंदर पैदा होता है और वो कितना टाइम है सड़क लोगों के साथ जो है वो डॉक्टर के साथ और तिब्बी अमले के साथ तशद्दुद पे उतर आते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैयत के बारे में क्लियर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी ना होना, WHO की रिकमेंडेशंस हैं, उसके मुताबिक उसका क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, बजाय इसके कि जो लवाहिकीन हैं वो डॉक्टर को आके दो कोप करना शुरू करते हैं। ये चंद गुजारिशात थी, तो इसके साथ ही मैं आगे अलीम नवाज साहब को सवाल अभी 2 मिनट में सवाल लेते हैं, 1 मिनट सर। मैं सर सिर्फ एक पॉइंट में कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेते हैं क्वेश्चन आपसे सारा, जितनी देर बैठेंगे हम। मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद का मामला है। वजीर आजम ने शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर जल्द अमल दरामद शुरू करने की हिदायत कर दी है। शुगर माफिया के खिलाफ फौजदारी मुकदमात रिकवरीज की तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, कहिएगा इस पेशरफ से मुतालिक आपके पास डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल सही, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी कुछ देर कबल जो है वो मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से मुलाकात की और उनको जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट थी उस पर फौरी तौर पर एक्शन और अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए उनको कहा है कि आवाम को भी इस चीज़ से आगाह किया जाए। जरा ये बताते हैं कि अब से कुछ देर बाद मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मीडिया के जरिए आवाम को बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने क्या अहकाम दिए हैं और जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें 9 मिले हैं, जिसमें जहांगीर तरीन का भी नाम है, उमर शहरयार जो खुसरो बख्तियार के भाई हैं उनका भी नाम आया हुआ है, शरीफ फैमिली का भी नाम है, मोहम्मद सिलाई का भी नाम है, ओमनी ग्रुप है, इन तमाम के नाम उसमें मौजूद है और इनकी रिकमेंडेशन भी मौजूद है जो उन पर उनको जो चार्ज करना है उस हवाले से वो भी उस इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा है। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसका आज ऐलान होगा कि किन मिलों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने हमें डिटेल्स दी।